ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण प्रभु तेरी शरण में आयो प्रभु तेरी शरण में आयो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण अब जल लहरी नदिया गहरी भव जल लहरी नदिया गहरी कर मन वेग बहायो कर मन वेग बहायो तेरी शरण भोले तेरी शरण हर बल माया झाल बिछाया बल माया जाल बिछाया पर बल माया झाल बिछाया बल माया जाल बिछाया चारों तरफ फसायो चारों तरफ फसायो चारों तरफ फसायो चारों तरफ फसायो तेरी शरण भक्ति तेरी शरण तेरी शरण प्रभु
ભંગાર વિષય વિકાર ક્ષણભંગાર વિષય વિકાર ક્ષણ ભંગાર વિષય વિકાર ક્ષણભંગાર વિષય વિકાર જન્મ જન્મ પરમાયો તેરી શરણ પ્રભુ તેરી શરણ બ્રહ્માનંદ બ્રહ્માનંદ દાસ દાસન ખાઓ બ્રહ્માનંદ દાસ દાસન ખાઓ ચરણ કમલ લિપટાયો હું તેરી શરણ પ્રભુ તેરી શરણ तेरी शरण में आयो तेरी शरण में आयो तेरी शरण प्रभु तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण वंदे विभूषित करा नवनीरदाभ पीताम्बर दरुणबिम्बबल पूर्वेन्दु सुन्दर कृष्णत्वदीय पदभङ्गजभञ्जरातने यदेव मे प्रजदमानसरोजहंस प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधनविदो स्मरणामृतस्ते कंठावरोधनविदो स्मरणं मृतस्ते बोलिए भागवत भगवान की द्वारिकाधीश પરબ્રહ્મ પરમાત્માના મંગલમય ગુણ ગાતા ગાતા અમૃતેશ્વર મહાદેવના સાનિધ્યમાં શ્રીમદ ભાગવતની શરૂઆત કરવામાં આવે છે. કાલે આપણે સુંદર મજાની કથા કહી ગયા. આ કથા મૃત્યુ ઉપર જ વધારે ભાર આપીએ છીએ કે જીવતા માણસને શું કરવું જોઈએ. હે, મૃત્યુ નિકટ આવ્યું હોય એ માણસે શું કરવું જોઈએ. વિદુરજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને જ્ઞાન આપ્યું કે કૂતરાની પેઠે તમે ભોજન કરો છો. લક્ષા ગૃહમાં બાળ્યા ખાંડવ પ્રસ્થાની જમીન આપી જે પાંડવો સાથે તમે વેર રાખ્યું એનું જો અન્ન ખાઈને રહો છો. હવે તો સમજો. અને ત્યારે સ્વયં ધૃતરાષ્ટ્ર સમજી ગયા અને હિમાળે હાથ ગાળવા
ચાલતા થઈ ગયા. ધર્મરાજાને એમ થયું કે ભીમસેને કંઈક કીધું હશે, પણ રાત્રિના સમયે બધા સૂતા હતા ને, અને કોઈને પૂછ્યા વગર ચાના માના ચાલતા થઈ ગયા. અને જો ભાઈ ખબર પડે તો રોકે, ભાઈ હે મારા સમ છે ને તારા સમ છે ને, રોકાઈ જાઉં જવાય નહીં, આવા આગ્રહ કરે પાછા. તો હિમાળે હાથ ગાળવા ગયા હતા, ખબર જ ન પડી એવી રીતના વયા ગયા. પરીક્ષિત રાજાને ગાદી સોંપી, પાંડવ પણ હિમાળે હાથ ગાળવા ચાલતા થઈ ગયા. પરીક્ષિત રાજા રહેવા લાગ્યા, લગ્ન કર્યા, જન્મેજી આદિ પુત્ર થયા, સુંદર મજાનું રાજ્ય કર્યું છે. પણ સારું રાજ્ય કર્યું, ભક્તિ કરી, યજ્ઞો કર્યા, ઘણા રાજાઓને પણ હરાવ્યા, પણ એક કલીમાં ફસાણા, કલયુગમાં ફસાણા. હસ્તિનાપુરની ગાદી ઉપર પરીક્ષિત બિરાજ્યા, અને ઉત્તરના એરાવત સાથે એમના લગ્ન થયા હતા. ઉત્તરના એરાવતી સાથે લગ્ન થયા હતા. પણ કલયુગમાં એવા ફસાણા. કેવી રીતના ફસાણા? ત્યારે કીધું, સુજી મહારાજ 88,000 ઋષિઓને કહે છે. બહુ સાંભળવા જેવી કથા છે પરીક્ષિત રાજાની. તેના નગરમાં એક ગાય અને એક બળદ, બંનેને જોડે હળે જોતરી, અને એક શૂદ્ર રાજાના રૂપમાં બંનેને પીડા કરી રહ્યો હતો. કોણ? શૂદ્ર. બળદના 3 પગ કપાઈ ગયા હતા, એક પગ ઉપર જ તે ઊભો હતો. ગાય છે તે ધરતી છે, સાંભળજો, ગાય છે એ ધરતી છે, માં છે. બળદ છે તે ધર્મ છે. આ નંદીનું પ્રતીક છે ને, એ ધર્મનું પ્રતીક છે. ઓ ભાઈ, પેલું શુદ્ર છે જે રાજાના રૂપમાં આ બંનેને પીડા આપે છે, એ છે કલી. જોયું? એ કલી છે. ધર્મ અને ધરતી બંને ધારણ કરનાર છે. ધરતી દેહને ધારણ કરે, ધર્મ દેહીને ધારણ કરે. ધર્મ અને ધરતીની રક્ષા કરવી એ રાજાનું કર્તવ્ય છે. ધર્મ અને ધરતીની રક્ષા કરવી એ રાજાનું કર્તવ્ય છે. ધર્મ અને ધરતી બંનેના આપણા ઉપર અનંત ઉપકારો છે. તેથી એ બંનેની પૂજા, એ બંનેની સેવા, એ બંનેનું પાલન, એ બંનેનું રક્ષણ આપણું સૌનું કર્તવ્ય છે. ધરતીનો ઉપભોગ નહીં, ધરતીને માં ગણી છે. અને ધરતીને માં ગણી વિનયથી એની ગોદમાં રમવાનું આપણા ઋષિઓ કહે છે. ભારતીય વિચારોની આ ઉદતા ભાવના છે. ભારતીય વિચારોની આ શ્રીમંતાઈ છે ભાઈ. ભારત દેશ ભૌતિક રીતે ભલે ગરીબ રહ્યો, પણ આધ્યાત્મિક રીતે શ્રીમંત છે. ઓ ભાઈ, ભૌતિક રીતે ભલે ગરીબ, આધ્યાત્મિકમાં વધારે છે.
જોજો કેટલી કથાઓ ચાલે છે. વિચાર તો કરો, કારતક મહિનામાં કેટલી જગ્યાએ કથાઓ ચાલુ છે ટાણે. હા, સવારે ચાલુ, બપોરે ચાલુ, સાંજે ચાલુ. સતત આધ્યાત્મિક. હા, હવાર બપોર ને હાંજ, જેમ દવા લઈને એવી રીતના. સત્ય, તપ અને પવિત્રતા. સત્ય, તપ, પવિત્રતા અને દયા એ ધર્મના 4 ચરણ છે, ધર્મના 4 પગ છે. સત્ય રહ્યું નથી, તપ રહ્યું નથી, પવિત્રતા રહી નથી, દયા તો કે હાવ નથી રહી. તપ, પવિત્રતા અને દયાના 3 ચરણ કપાઈ ગયા છે. ધર્મ સત્યના એક જ ચરણ ઉપર ઉભો છે, પણ દુખી છે. ધર્મના દુઃખને જોઈ અને ધરતી દુખી થાય છે. દુખી થયેલા ધરતીમાંથી ધીરે ધીરે રસકસ જતા રહે છે, દુકાળ પડે છે, સૌ ભૂખ્યા મરે છે. આ બધું પરસ્પર સંબંધિત છે. દુઃખના 3 કારણ કહ્યા. જોજો ભાઈ, બહુ સમજવા જેવી વાત છે. દુઃખના 3 કારણ કહ્યા છે: કાળ, કર્મ અને સ્વભાવ. કાળ, પછી કર્મ એના, અને પછી સ્વભાવ. આજે હમણાં જ રસ્તામાં આવેલા હોતા હતા ને, મને અમારા કમલેશભાઈ સ્વભાવ વિશે જ વાત કરતા હતા કે ગમે તેટલું દુઃખ પડે, ગમે તેટલી કષ્ટી પડે, સ્વભાવને શાંત રાખવો. દુઃખનું એક કારણ છે કાળ. ખરાબ સમય એવો આવે કે માણસ દુઃખી થાય. વર્ષમાં વર્ષા સહન કરવાની, ઉનાળામાં તાપ સહન કરવાનું, શિયાળામાં ઠંડી સહન કરવાની, પણ દુકાળ આવ્યો એટલે ભૂખ સહન કરવાની. દુઃખનું બીજું કારણ છે. જોયું? કાલે બધાએ વરસાદ સહન કર્યો, ના રે, કાલે આપણે બધાએ વરસાદ સહન કર્યો, અટાણે ગરમી સહન કરવાની. હે? અને કઈ ઠંડી પડે કઈ નક્કી નહીં. આ 3 તો સહન થઈ જાય હજી, પણ આ ચોથું જે દુકાળ છે ને, દુકાળ, છપન્ય કાળનો દુકાળ જેને જોયો હોય ને એને ખબર છે ભાઈ. ઘણાને ખાવાનું નથી મળતું. અહીંથી આમ હું ગળું બેહી જાય મારું. તમારી ભાવના બહુ સારી છે. તમારે છે ને દરરોજ 7 વાગે આવો ધૂપ ફેરવી જાવ અહીં હાથ આડા હાથે. એને કઈક ખાવા જોઈએ ને. હે, એ ક્યાં જાય? ભૂખ સહન કરવાની. દુઃખનું બીજું કારણ છે કર્મ. ખોટા કામ કરે તેને સજા થાય. લખેલું જો ભાગવતમાં, ખોટા કામ કરે ને એને સજા થાય ને થાય. કર્મ કોઈને જોડતું નથી. રામા અવતારમાં વાલીને બાણ માર્યું. કથા કપાઈ જાય ભલે કપાઈ જાય, પણ આ સાંભળવા જેવી વાત છે બધી. રામા અવતારમાં વાલીને બાણ માર્યું.
આખો કૃષ્ણ અવતાર લેવો પડ્યો બાણ ખાવા માટે? વિચાર તો કરો. તો કર્મ ખોટા કરે તો એને ભોગવવા પડે છે, દુઃખ ભોગવવું પડે. દુઃખનું ત્રીજું કારણ છે સ્વભાવ. કાળ અને કર્મને કારણે દુઃખી હોય એને તો સુખી થવાની સંભાવના. ખરાબ કાળ વીતે એટલે દુઃખ દૂર થાય. પોતાના કર્મની સજા ભોગવી લે એટલે દુઃખ જાય. પણ સ્વભાવને કારણે જે દુઃખી છે એને દુનિયામાં કોઈ સુખી કોઈ કરી શકે? આપણે શું કે આનો સ્વભાવ જ એવો છે, એ હારે જાય. હા, રાજા પરીક્ષિતે જોયું, પ્રશ્ન કર્યા, મારા રાજ્યમાં ધર્મ ને અને ધરતીને પીડા દેનારો રાજાના રૂપમાં તું છે કોણ? કોણે કીધું? રાજા પરીક્ષિતે. રાજાના રૂપમાં તું પીડા દેનાર કોણ છું? અને એ મારા રાજ્યમાં? જોયું તો કલિકાલ છે. રાજા દોડ્યા કલિપુરુષને મારવા માટે. ખડક કાઢ્યો. ખડક કાઢી, એટલે ભાઈ બહુ ધોવાણું થાય છે મને. આમ જવા દે ને ભાઈ. હા, તુલસી ક્યારે ગુગળ છે ને, અવાજ બેહાડી દે. નહીં બેહાડે તો. તું કોણ છે? જોયું તો કલિકાલ છે. રાજા દોડ્યા કલિપુરુષને મારવા માટે. ખડક કાઢી જ્યાં મારવા જાય ત્યાં પેલો કલિપુરુષ રાજાના રૂપ છોડી પરીક્ષિતને શરણે આવ્યો. બોલ્યો, મને મારશો નહીં મહારાજ, આપને શરણે છું. ધર્મ અને ધરતીની રક્ષા એ આપનું કર્તવ્ય છે, તો શરણે આવેલાનું રક્ષણ કરવું એ પણ આપનું કર્તવ્ય છે. પરીક્ષિતે વિચાર કર્યો, હું બ્રાહ્મણની પેઠે સાર ગ્રહણ કરનારો છું. કલયુગને જો મારું તો પ્રકૃતિના ચક્રમાં મેં બધા ઉત્પન્ન કરી ગણાય. કારણ કે પ્રકૃતિના નિયમ પ્રમાણે સતયુગ પૂરો થાય એટલે ત્રેતા આવે. ત્રેતા પૂરા થાય એટલે દ્વાપર આવે, અને દ્વાપર પૂરો થાય એટલે કલિકાલ આવે. સતયુગ, ત્રેતા, દ્વાપર અને કલી. મહારાજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા ધરતી છોડી સ્વધામ પધાર્યા. ત્યાં દ્વાપર પૂરો થયો. હવે મારી શરૂઆત, હવે મારો વારો છે એટલે આવ્યો છું. પરીક્ષિત રાજા છે, સીબી સમાન, શરણાગત વત્સલ. શરણે આવેલા કલીને રાજાએ અભય આપ્યું. બોલ્યા, હવે ડરીશ નહીં. ગુંડાકેશ અર્જુનનું નામ છે. ગુંડાકા એટલે કે નિંદ્રાને જેણે જીતી છે તે ગુંડાકેશ. એ અર્જુનના યશને જેણે ધારણ કર્યા છે. એવા અમે અર્જુનના વંશમાં થયેલા એવા અમે એને શરણે છીએ. પણ કલીને સ્થાન આપ્યા છે. રાજા પરીક્ષિત પરમ ભગવત પુરુષ છે હો ભાઈ. એમણે કલીનો નિગ્રહ કર્યો છે.
કલીનો નાશ નથી કર્યો. કારણ કે પરીક્ષિત વિચાર કર્યો કે હું સારંગ એટલે કે ભ્રમરની પીઠે સાર ગ્રહણ કરનારો છું. કલી લોકો માટે વરદાન રૂપ સિદ્ધ થશે. અન્ય યુગોમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કઠિનાઈથી થાય, પણ કલયુગમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કેવળ કીર્તનથી થાય. હે કલી કેવલ નામ આધારા, સુમિરો સુમિરો નર ઉતરે પારા. કલિકાલમાં નામનો આધાર છે. નામથી મનુષ્યનું કલ્યાણ થાય છે. ભગવત પ્રાપ્તિમાં કલી સહાયક બને છે. તેના અનેક દોષ હોવા છતાં તેનામાં એક મોટામાં મોટો ગુણ એ છે કે કલિયુગમાં કેવળ કીર્તનથી કેશવની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભગવાનના કીર્તનથી જેણે જેણે ભગવાનનું કીર્તન કર્યું ને એનો બેડો પાર. માટે પરીક્ષિતે કલીનો નાશ નથી કર્યો, પણ એનો નિગ્રહ કર્યો. ઘણા આખી જિંદગી કીર્તન કરે તોય કેશવની પ્રાપ્તિ ન થાય. કારણ કેવળ કીર્તન નહીં, પણ કીર્તનની સાથે સાથે બે વાત બહુ મહત્વની છે. સ્વાન્દ્રિય અને વિષેન્દ્રિય પર કાબુ. આ બે પર જેનો કાબુ ન હોય એ આખી જિંદગી કીર્તન કરે તોય શું વળે. રસેન્દ્રિય અને વિષેન્દ્રિય. સ્વાદેન્દ્રિય, સ્વાદમાં જ રચ્યો પચ્યો હોય. ખાવા પીવામાં જ મોહ હોય, કામમાં જ મોહ હોય. આખી જિંદગી કીર્તન કરે તોય શું વળે. હા, એનાથી બીજે માર્ગ પાપ નહીં થાય એ બરાબર. કરેલું નિષ્ફળ તો જતું જ નથી. કરેલું હોય ને એ કોઈ દી નિષ્ફળ ન જાય. એનું ફળ તો મળશે જ. કારણ તુલસીએ લખ્યું છે. કોણે લખ્યું છે? તુલસીજીઓ રામાયણમાં. ભાય કો ભાવ અનખ આલસુ, નામ જપત મંગલ દિશે. ભાવ કુભાવ, લીધેલું નામ કદી નિષ્ફળ નહીં જાય. પણ ભગવત પ્રાપ્તિ તો વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે. તેને જ બીજી બધી ઇન્દ્રિયોના એક એક કામ છે. પણ આ બે ઇન્દ્રિયો એવી છે કે ઇન્દ્રિયે એક પણ એના કામ બે, જીભના બે કામ. સ્વાદ લેવો અને બોલવું. વિષેન્દ્રિયોના બે કામ, મલમૂત્ર ત્યાગ અને પ્રજોત્પત્તિ. આ બે ઉપર કાબુ મેળવે અને કીર્તન કરે તો બસ બેડો પાર. એટલે તો રામજીએ પણ નવદા ભક્તિમાં કહ્યું છે, ચોથી ભક્તિ માં ગુણગન કરહી કપટ તજી, ગાન ગુણ કરહી શ્રી રામ જય. આપણું આંતરિક જીવન શુદ્ધ ન હોય અને બહાર કીર્તન કરતા હોઈએ તો ત્યાં કપટ આવે છે. જગત છે તરાય, જગદીશ થોડો છેતરાય. જગદીશ કાયાને નથી જોતો, કાળજાને જુએ છો.
આ જગદીશ રહ્યો ને એ કાયાને નથી જોતો. ગમે તેટલું શેમ્પુ લગાડો ને પાવડર લગાડો ને હે બ્યુટી પાર્લરમાં જાઓ, એ કાયા નથી જોતો, એ કાળજાન જોવે. જગદીશ ઈશ્વર વાણીના શબ્દોને નથી જોતો, ભાવને જુએ છે. હો, તમારો કેવો ભાવ છે. અમારા કમલેશભાઈ કહેતા કે અમારે એક બાપુ છે ને એનો ભાવ બહુ છે. વાણી ભલે ને ગમે તેવી હોય, હે એ વાણી ન જોવાનું હોય, ભાવને જોવાનું હોય. ભાવ પ્રાધાન્ય છે ભાઈ. પ્રાર્થનામાં શબ્દ નહીં, ભાવ મહત્વનો છે. અને હૃદય શૂન્ય શબ્દ કરતા શબ્દ શૂન્ય હૃદય પ્રાર્થનામાં વધારે સારું. આ બંનેની ઓળખ છે. ક્ષમા અને ત્યાગ એ પ્રેમની ઓળખ છે. એક જતું કરે, બહુ યાદ ન રાખે, બીજો આપણી પાસેથી બધું નીચવી લઈ જાય અને પછી જાણે આપણને ઓળખતોય નથી. કંચન અને કીર્તિ બંનેનો મોહ છોડી અને કીર્તન કરો. કીર્તન શબ્દને ઉલટાવીએ તો નર્તકી થાય. કીર્તન શબ્દને ઉલટાવો એટલે નર્તકી થાય. આ માયારૂપી નર્તકી આખા જગતના જીવને નચાવે છો. કઈ નર્તકી જીવનમાં આવી જાય અને કઈ આપણને નચાવે કઠપુતળીની જેમ, કઈ ખબર પડતી નથી. એનાથી બચવું હોય, એના મોહ પાસમાંથી છૂટવું હોય તો માયાપતિનું નામ કીર્તન ભાવથી કરવું. સરલ સ્વભાવ નમલ મુકુતિલાઈ સરલ સ્વભાવ સરલ સ્વભાવ નમન કુટિલાઈ યથા સંતોષ સદાય યથા લાભ સંતોષ સદાય. મન ક્રમ બચન છાડી ચતુરાઈ ભજત કૃપા કરી હઈ રઘુરાઈ. મન ક્રમ વચન છાડી ચતુરાઈ ભજત કૃપા કરહી રઘુરાઈ. બસ આટલું કરો. શીલ અને સંતોષ બને બહુ જ જરૂરી. પછી કીર્તન થાય તો બેડો પાર. તુલસી તો કહે છે સત્ય વચન આધીનતા પરિતિય માત સમાન. इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान सियावर रामचंद्र. નાનામાં નાનો કલિયુગ છે. 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગ ને 2 વડે ગુણો એટલે દ્વાપર, 3 વડે ગુણો એટલે ત્રેતા અને 4 વડે ગુણો એટલે સતયુગ. એટલે કલયુગ એ ભગવાન દ્વારા જાહેર કરાયેલું સેલ છે. ભાવમાં જ બરદસ્ત ઘટાડો એટલે લોકો દોડે. સેલના પાટિયા વાંચી અને દોડે. ભાઈ અહીંયા સસ્તું મળે છે. ભગવાનને આ યુગમાં સેલનું પાટિયું લગાડ્યું છે. મારા ભાવમાં
જબરદસ્ત ઘટાડો. આમ તો ધ્યાન, યોગ, તપ બધું અન્ય યુગમાં કરવું પડે, પણ કળિયુગમાં કેવળ કીર્તન કરવું. બધા યુગ કરતા યુગ હારો જ કળિયુગ. હે, ભગવાનનું નામ લેવું અને અમૃત રેસિડેન્સી સોસાયટીમાં દરરોજ બને તો કીર્તન કરવું. હો, કીર્તન વગર બધું નકામું જ ભાઈ. ભજન બડી તલવાર રાધે ગોવિંદા. ભજન છે ની મોટી તલવાર છે, કીર્તન છે એ મોટી તલવાર છે ભાઈ. હું મારા ભાવમાં ઘટાડો કરું છું, પણ તું તારા ભાવમાં ઘટાડો ના કરતો. તારો ભાવ વધારજે અને કીર્તન કરજે. કલીને સ્થાન આપ્યા છે. કીધું મહારાજ મને માફ કરો, મને ક્યાંક સ્થાન આપો, એવી જગ્યાએ સ્થાન આપો કે હું જ્યાં શાંતિથી રહી શકું. રહેવાના સ્થાન માંગ્યા જ રાજા પરીક્ષિત એને રહેવાના 4 સ્થાન આપ્યા. ધૃતમ પાનમ શ્રિયમ સોના યાત્રા ધર્મ ચતુર્વિધિ. કલી અધર્મનો બંધુ છે, કલી અધર્મનો બંધુ છે એટલે કે ભાઈ છે. તેથી જ્યાં 4 પ્રકારના અધર્મ છે ત્યાં કલીને સ્થાન આપ્યા. 4 પ્રકારના અધર્મ કયા છે? બહુ ધ્યાનથી સાંભળજો ભાઈ. 4 પ્રકારના અધર્મ છે, પણ આપણે એ 4 પ્રકારના અધર્મને જ ગ્રહણ કરીએ છીએ વધારે વધારે. એને એના દોસ્તર સાથે જ ગોઠવી દેશે હો રાજા પરીક્ષિત. ફાવશે? ફાવે જ નહીં. હતો ધ્રુત એટલે જુગાર. જુગારમાં કલયુગ છે. જુગાર રમવો નહીં હો. હે, પાંડવ જુગાર રહીમાં દ્રૌપદીને દાવમાં મૂકીને દઈસા હું થઈ. વાતો ન કરતા હોય કોઈ. શાંતિ રાખજો. જુગાર રહીમાં અને બધું હારી ગયા. ધૂર્તપાન જુગાર, મદિરાપાન હે દારૂ. દારૂ પીને મદ ચડે ને કઈ ધીંગાણા કરે, કઈ નક્કી नहीं हो. शराब जो रुलाती है वो शराब, जो सताती है वो शराब, और बाद में अंत में जो बर्बाद करती है वो शराब. मदिरापान, परस्त्री गमन, परस्त्री संग, वेश्यालय, हिंसा એટલે કે કતલખાનું. આ 4 ઠેકાણા છે કલીના. કલીએ વળી હાથ જોડ્યા, પ્રાર્થના કરી, મહારાજ મારા પરિવાર મોટા એટલે આ ઠેકાણા મને ટૂંકા પડશે. કોણે કીધું? કલયુગે ઓછા પડે. આ 4 રૂમોનો ફ્લેટ સાંકડો થશે. 4 રૂમનો ફ્લેટ આપ્યો છે. ધ્રુત કીડા, પરસ્ત્રી ગમન, દારૂ, જુગાર, વેશ્યાલયમ, હિંસા. મારા માટે તો આ ફ્લેટ ટૂંકો પડશે. આપ ઉદાર છો, થોડી કૃપા કરો. પુનશ્ચ યાચમાન્યા जात रूप मदात प्रभु पाछी याचना करी त्यारे एक 5मुं स्थान आप्યું. जात रूपम એટલે કે સોનું. સોનામાં કલી છે
અહીં સુવર્ણનો અર્થ અનીતિથી મેળવેલું ધન. સોનાની દ્વારકા તો ભગવાનની હતી, પણ એ નીતિના પાયા ઉપર ઊભી થઈ હો ભાઈ. અને સોનાની લંકા રાવણની હતી હો ભાઈ, પણ એ અનીતિના પાયા ઉપર ઉભેલી હતી. એટલે દ્વારકામાં રહેતા સૌભાગ્યશાળી છે. દ્વારકાના રાજા સ્વયં શ્રી હરિ છે અને લંકામાં બધાય અસુરો રહે છે. ત્યાંનો રાજા લંકેશ દશાનંદ રાવણ છે. રામની પાસે રાવણે સોનાનું હરણ મોકલ્યું, એનો નાશ થયો. એની સામે રામે હનુમાનજી લંકામાં મોકલ્યા. એ રામનું સોનું હતું તે સ્વયં બાળી અને રાખ કરી નાખ્યું. અતુલિત બલધામમ સ્વર્ગ શૈલાભદેહમ. અતુલિત બલ ધામમ સ્વર્ણ શૈલાભદેહમ. એ સોનું એવું કે આગમાં પડ્યું એ ન બળ્યું, પણ આખી લંકા બળી ગઈ. બંગલો બને એનો વાંધો નહીં, પણ અનીતિના પાયા ઉપર નહીં. જોયું? બંગલો બને એનો વાંધો નથી હો ભાઈ, બનાવજો તમ તારે બંગલા, પણ અનીતિના પાયા ઉપર નો બનાવતા. અનીતિના પાયા ઉપર ઉભા કરેલા બંગલા કરતા નીતિના પાયા ઉપર ઉભેલા ઝૂંપડા માં રહેવું વધારે સારું છે. ભાઈ નિરાતની નીંદર આવી જાય શાંતિથી. અને ઘણાને તો નીંદર નો આવ્યો. એવા બંગલામાં કામપોજ ઊંઘની ગોળી લેવી પડે. ડનલોકના ગાદલા હોય, એર કન્ડિશન કમરા હોય, છતાંય પડખા ઘસતા હોય. એટલે કવિ કાગ જ્યારે શહેરમાં આવ્યા ત્યારે મોટા મોટા બંગલા જોઈ એને પૂછ્યું, બોલો ભાઈ બંગલા, બોલો હૈયા કેરી હાટડી ખોલ. કલમ એક ઝાટકે સામેવાળાનું ઝૂંપડું તોડી નાખી ત્યાં બંગલો બનાવી દે છે. બહુ પ્રશ્ન પૂછે છે. બેન કઈ અને બાજુમાં બેસાડી એની લાજ લૂંટનાર માણસો કેવા હશે. અનીતિના પાયા ઉપર ઉભેલા બંગલાઓ અંદર શું ચાલે છે તેના સાક્ષી છે. અંતે એ બંગલા જવાબ આપે છે. કાક કહે તેથી બંગલો બોલ્યો, સુણવામાં નથી સાર રે. ઈશ્વર કોઈને આપીશમાં આવા બંગલાનો અવતાર રે. આ બંગલો જ છે હો ભાઈ, આ બંગલો જ છે. હેમાળાને માર્ગે જાવું મારે નાનું ઝૂંપડું થાવું. બોલો ભાઈ હેમાળાને માર્ગે જાવું. અમે તો ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે આના કરતા હિમાલય એટલે કે હિમાલયને માર્ગે નાનું ઝૂંપડું બનાવજો. થાક્યાનો વિસામો તો બનું, તરસ્યાની પરબ બનું તો સારું. બંગલો ખરાબ નહીં, પણ જો નીતિના પાયા ઉપર ઉભો હોય તો. ધનવાન થવાનો સૌને અધિકાર છે, પણ અનીતિથી નહીં, અધર્મથી નહીં. ધર્મ વધે તો ધન વધે, ધન વધે તો મન વધી જાય, મન વધે તો મહિમા વધે, વધત વધત વધ જાય. ધર્મ ઘટે તો ધન ઘટે, ધન ઘટે તો મન ઘટી જાય, અને મન ઘટે તો મહિમા ઘટે, અને ઘટત ઘટત
ઘટ જાય. કોઈ પૂછ્યું ધર્મ વધે તો ખરેખર ધન વધે. હરે ઘરમાં ધર્મ કરતા હોય છે પણ બધાની પાસે ધન હોય છે એવું નથી. ઉલટાનું મોંઘવારીના જમાનામાં પૂરું નથી થતું. ધર્મ વધતા ધન વધે એ તો ખબર નથી, પણ એટલી જરૂર ખબર છે કે ધર્મ વધે તો ધનની આસક્તિ જરૂર ઘટે. અનીતિના પાયા પર ઊભી કરેલી સંપત્તિ જરૂર વિપત્તિને જન્મ આપશે. હો, અનીતિના પાયા ઉપર ગમે ત્યારે આગ લાગી જાય. હે, હા, નીતિથી લીધું હોય ને અને એનો ભાગ કાઢ્યો, ભાગ કાઢવાનો છે. આપણે કાઢતા નથી ને, ઓટોમેટિક આગ આવીને લઈ જાય છે. હા, કા ગાડી બંધ પડી જાય ને કા સીએનજી ગાડી હોય ત્યાં હરગે. ઈ અનીતિ તો ન કહેવાય, પણ તમે કાઢતા નથી ને ભાગ. ભાગ કાઢવો જોઈએ. 10મો ભાગ બધાને કીધું છે કાઢવાનું, પણ કાઢવો નહીં ને, એટલે આવી રીતના લઈ જાય. એ બધાને કીધું, બ્રાહ્મણને કીધું છે. હા, કવિ સાચું કહે છે કે સંપત દે તો સન્મત દે, નહીં તો તારી સંપતની પાછી વાળ. સાયા આ સંસારમાં મને બે બે ધક્કા ન માર. ધન એટલા માટે જોઈએ છે કે અમારે ઘરેથી કોઈ ખાલી હાથ પાછો ન જાય. જોયું? ધન એટલા માટે જોઈશું કે અમારા ઘરેથી કોઈ પાછો ખાલી ન જાય. જલારામ બાપા અને વીરબાઈ માની ઈ જ ભાવના હતી કે અમારા આંગણામાંથી કોઈ ભૂખ્યું ન જાય. અને આ સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ ઉપર આવા સંતો થઈ ગયા. સત્તાધારમાં, હે, વીરપુરમાં અને બગદાણામાં. ઓ ભાઈ, આવા સંતો થઈ ગયા છે કે પાછા જાય નહીં. સ્થાન આપ્યું છે સુવર્ણમાં, કલી રાજી થઈ ગયો. પણ જે અનીતિથી સુવર્ણ પ્રાપ્ત કર્યું હોય એ કોઈ દી રેતવું નથી. કપટથી સોનું લીધું હોય ને તો એ વયું જાય. હો, ભૂકંપમાં ઘણાના ઘરેણા વયા ગયા અને ઈ ભૂકંપમાંથી ઘરેણા લઈ આવ્યા ને, ઈ ભૂકંપમાંથી ઘરેણા લઈ આવ્યા ને તો કેમાં વયા ગયા? કોરોનામાં. કોરોનામાં વયા ગયા. હો ભાઈ, અનીતિના પૈસા નો લેવા. હો, અનીતિનો રૂપિયો લીધો હોય ને એ કોઈ ટકવાનો જ નથી. अनिति से बहुत है बरस पाया तो साथ, तुलसी कहे सिर्फ 12 साल में वो तो जड़ा उड़ से जात. तुलसी कहे 10 बरस में वो तो जड़ा उड़ से जात. સ્વયં અનીતિનો સુવર્ણનો મુગટ હતો. એ રાજાએ ઘરે જઈ અને પહેર્યો અને શિકાર કરવા ગયા અને મથી ફર્યો, બુદ્ધિ ફરી ગઈ. સમીક ઋષિના આશ્રમમાં આવ્યા. મરેલો મૃત સર્પ હતો. ધનુષ વડે ઉઠાવી ડોકમાં નાખ્યો અને તેનો પુત્ર શૃંગી નદીમાં સ્નાન કરતો હતો. કોકે આવીને પૂછ્યું, કીધું, શૃંગી, તારા પિતાના ડોકમાં કોકે મરેલો સર્પ પહેરાવ્યો છે. આમ જ્યાં કીધું ત્યાં તો શૃંગી ક્રોધાયમાન થયા અને ત્યાં ને ત્યાં જ હાથમાં જલ ઉઠાવ્યું અને શ્રાપ દીધો. કયો શ્રાપ દીધો? અત્યુક્ત્વા રોષતામ દોષો વ્યક્રસ્ય બાલક કૌશિક્ય અસ્પૃશ્ય વજ્રબાહ
વિસર્જ ઇતિ લિંગિત મર્યાદમ તક્ષક સપ્તમે હન્ની. કૌશિક નદીનું જલ ઉપાડી અને શ્રાપ દીધો કે 7મે દિવસે આ તક્ષક નામનો નાગ તમને ડંખ મારે. રાજા પરીક્ષિત ઘરે આવ્યા અને જેવો મુગટ ઉતાર્યો અને જ્ઞાન થયું કે આહા અમે કેવું કર્મ કર્યું. હે એક ઋષિના ગળામાં મેં સર્પ નાખ્યો. અજ્ઞાન ઉપજ્યો ભાઈ. કઈ અજ્ઞાન ઉપજે ને માણાને કઈ નક્કી નહીં. કઈ કલી પ્રવેશ કરી જાય શરીરમાં. હે ડાયો ડમરો માણા હોય, ચતુર હોય, જ્ઞાની હોય, વિવેકી હોય અને કઈ પલટો ખાઈ જાય કઈ નક્કી નહીં. ત્યારે એમ માનું કે આમાં કલી પ્રવેશ કર્યો છે. માણા ફરી જાય ઘણી વખત. હા અરે ધર્માત્મા રાજા હતા. હે સત્યવતી રાજા હતા. 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર્યા હતા. આવા રાજા હતા. કઈ જેવા તેવા રાજા નહોતા હો. પરીક્ષિત જેના તેના પુત્ર પણ નહોતા. ધર્મના પુત્ર હતા ભાઈ. અર્જુન, ભીમ, સદેવ, નકુલ આના પુત્ર હતા હો. દીકરાના દીકરા અભિમન્યુના પુત્ર. એ વાતો ન કરો. જેના દાદા મહાન હોય, જેના પિતા મહાન હોય, એ પુત્ર કોઈ દી સામાન્ય ન હોય. દીકરા બળવા ન જોઈએ. પણ ભૂલ થઈ, પશ્ચાતાપ થયો, શ્રાપ આપ્યો. 7 દિવસ જ આપ્યા. શું કામ? ડોકમાં સર્પ નાખ્યો તો ને એટલે 7 દિવસ આપ્યા. જો આયા રાખ્યો હોત ને આયા તો ન્યા મરી જાતો ભાઈ. 2 આંખ, 2 કાન, 2 નાકના છિદ્ર અને 1 મુખ. આ 7 છે. અહીંથી પ્રાણ જાય ને એ મનુષ્ય મહાન કહેવાય છે. આંખથી પ્રાણ જાય, મોઢેથી પ્રાણ જાય, નાકથી પ્રાણ જાય, કાનથી પ્રાણ જાય, એ મહાન કહેવાય છે. એટલે 7 દિવસ આપ્યા અને 7 દિવસ છે. 8મો દિવસ નથી હો. અરે શૃંગી તો સ્વયં પિતાના ગોદમાં આવી, સમીક ઋષિના ગોદમાં આવીને રોવા લાગ્યો. અરે પુત્ર શા માટે રોવસ? સમાધિમાંથી બહાર નીકળ્યા ને પૂછ્યું શા માટે રોવે? અરે પિતા તમારા ડોકમાં કોકે મરેલો સર્પ પહેરાવ્યો હતો, મેં એને શ્રાપ આપ્યો, 7મે દિવસે એનો મૃત્યુ થાય. અરે બેટા બહુ ખોટું કર્યું. આંખ બંધ કરીને જોયું, કીધું એ આપણા રાજા હતા. કીધું શ્રાપ દેવાઈ ગયો છે. સૈનિકોને મોકલ્યા અને રાજાને કીધું કે તમને શ્રાપ થયો જ, 7મે દિવસે તમારું મૃત્યુ થશે. અને રાજા પરીક્ષિત રાજપાટનો ત્યાગ કરી અને પોતે ચાલતા થઈ ગયા. મીમાણમ કિમ કર્તવ્યમ. જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય એને શું કરવું જોઈએ? પરીક્ષિતની કથા નથી, આ આપણી કથા છે. પરીક્ષિતને તો ખબર હતી કે 7મે દિવસે મારું મૃત્યુ છે. આપણને ખબર પણ નથી. પરીક્ષિત ચેતી ગયા હતા. આપણને ખબર નથી તોય ચેતતા નથી હો. આપણને ખબર નથી તોય ચેતતા નથી. અને પરીક્ષિત ચેતી ગયા હતા. મૃત્યુ બગાડવું નહીં, મૃત્યુને સુધારવો. અને જ્યાં ફરતા હતા ને ત્યાં તો સ્વયં ગોતતા હતા ગુરુને. એવા ગુરુ મળી જાય ને
તો બેડો પાર થાય ઓ ભાઈ. પણ ગુરુ ત્રણ પ્રકારના, ટ્યુબ જેવા, પથ્થર જેવા અને તણખલા જેવા. તણખલા જેવા ગુરુ હોય, પોતે તરે ને બીજાને ડૂબાડે. પથ્થર જેવા ગુરુ હોય, પોતે ડૂબે બીજાને ડૂબાડે. ટ્યુબ જેવા ગુરુ હોય, પોતે તરે અને બીજાને તારે. હો, ગુરુ વગર જ્ઞાન ન મળે, ગુરુ વગર સિદ્ધિઓ નથી મળતી. અને ગુરુ કરી શકે એવું કોઈ ન કરે હો ભાઈ. કોણ ગુરુ થાય? ખરેખર તમારામાં મુમુક્ષા જાગે, તમારામાં જિજ્ઞાસા જાગે, ત્યારે ભગવાન સદગુરુની વ્યવસ્થા કરે છે. તમારામાં કંઈક જાગે તો સદગુરુ ની વ્યવસ્થા કરે. એ ભગવાન મેળવી આપે. ગુરુને ગોતવા જવા ન પડ્યો, ગુરુને શોધવાની પણ જરૂર નહીં. ગુરુ કોઈને કરાય નહીં અને કર્યા કોઈ ગુરુ થાય નહીં. કર્યા કોઈ ગુરુ થાય નહીં. અને આપણા કર્યાથી ગુરુ થાય અને ગુરુ કહેવાય પણ નહીં. ગુરુ તો એની ગુરુતાથી થાય છે. ગુરુ તો એની ગુરુતાથી થાય છે. આપણે શું ગુરુ કરી શકીએ? વધી વધીને આપણે કોઈના શિષ્ય બની શકીએ હો ભાઈ. પરીક્ષિતમાં જ્યારે શિષ્યત્વ જાગૃત થયું, શિષ્ય એટલે શાસિતુમ યોગ્ય, જે શાસન કરવા યોગ્ય છે, જેના પર શાસન થઈ શકે એ શિષ્ય. એ ગુરુની આધીન હોય, ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલનાર હોય. અને અટાણે ગુરુને ધમકી મારે હો. આજ્ઞા ગૃણમ, ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે. અવિચારણીય, ગુરુની આજ્ઞાનું વગર વિચારીએ અવિલંબન પાલન કરે. દ્રોણને બોલતા વાર લાગી કે જો તું મારો ચેલો હોય તો મને ગુરુ દક્ષિણામાં તારા જમણા હાથનો અંગૂઠો કાપીને આપી દે. કોને કીધું? કયોજી? ગુરુ એકલવ્યને. હો ભાઈ, સાચી વાત છે. તેમની પ્રતિમા બનાવી અને ગુરુની પૂજા કરી હતી. સમક્ષ નહોતા, પ્રત્યક્ષ નહોતા. મૂર્તિ બનાવી હતી ગુરુની, અને ગુરુની મૂર્તિ બનાવી અને પૂજા કરી છે ભાઈ એકલવ્યએ. અને જ્યારે સાક્ષાત ગુરુ આવ્યા ને, આંખમાંથી પ્રેમના અશ્રુ પડવા લાગ્યા. ધનુર્ધારી હતા એકલવ્ય. એક સાથે કેટલાક કૂતરાઓના મુખ વિંધી નાખ્યા અને કીધું કે આવો બળવાન કોણ છે? જોયું તો એકલવ્ય. અરે ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પોતાની પ્રતિમા જોઈ, ગુરુના પગમાં ચરણમાં પડી ગયા. માંગો ગુરુદેવ, જે જોતો હોય તે દેવા તૈયાર છું. અને ગુરુ દ્રોણાચાર્ય અંગૂઠો માંગ્યો. એકલવ્ય કટાર કાઢી અને અંગૂઠો આપી દીધો ભાઈ. વારઈનું લગાડી. આ શિષ્ય, એમાં ગુરુ તરીકે દ્રોણને કેટલા માર્ક્સ મળે એની ચર્ચા બહુ કરવા જેવી નથી. પણ શિષ્ય તરીકે એકલવ્યને 100% માર્ક પૂરા મળ્યો. આ પાક્કી વાત છે. ગુરુ કૃપા થવી જોઈએ ભાઈ. અને પરીક્ષિત રાજા ફરતા હતા, ઘૂમતા હતા, બેઠા હતા. કેટલા વ્યાસ, પરાશર અને ત્યાંથી સુંદર મજાના
સુખદેવજી મહારાજ ચાલ્યા આવતા હતા. સુંદર મજાનું સુખદેવજી મહારાજનું વર્ણન છે ભાગવતમાં. તત્ર ભવત ભગવાન વ્યાસપુત્ર યદ્યચ્છગા મઢમાનો નપૈક્ષ અલક્ષ્યલિંગો નિજલાભ તુષ્ટો વૃતશ્ચ બાલે રવદૂત વેશ તત્ર ભગવાન ભવદ વ્યાસપુત્ર. અધિકારી શિષ્યને અધિકારી ગુરુ મળે છે. ભગવાન મેળવી આપે હો ભાઈ. ગુરુ બિન ભવનિધિ તરીએ ન કોઈ, જો બિરંચી શંકર સમ હોય. ઈશ્વરની વચ્ચે બીજી કોઈ દલનાની જરૂર નથી. ત્યારે એ ભૂમિકાએ પહોંચેલો મહાપુરુષ છે એટલે બોલે એમને પોતા માટે બરોબર છે. અને સુંદર મજાનું લાવણ્ય છે સુખદેવજી મહારાજનું. અને સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં પ્રગટ થયા. સુખદેવજી મહારાજ ત્યાં પ્રગટ થયા. તત્ર અભવદ, એનો એક અર્થ આવો પણ થાય છે કે પ્રગટ થયા. એટલે કોઈ પૂછી શકે કે પ્રગટ થવું અને અંતર્ધ્યાન થવું એ શક્તિ તો ભગવાનની છે, પણ સુખદેવજીને શું સમજો છો? એ કોઈ પ્રકૃતિ મનુષ્ય છે? તત્ર ભવદ ભગવાન વ્યાસપુત્ર. सुखदेव कोई प्रकृति मनुष्य नहीं है, भगवान ही है. अचानक ત્યાં પ્રગટ થયા વ્યાસ પુત્ર ભગવાન સુખદેવ ત્યાં અચાનક પ્રગટ થયા અથવા તો આવ્યા. યદ્યચ્છગામ પૃથિવ્યા અટમાન, પોતાની ઈચ્છા અનુસાર પૃથ્વીમાં વિચરણ કરતા હતા. સુખદેવજી મહારાજ પોતાની ઈચ્છા અનુસાર આ પૃથ્વી ઉપર વિચરણ કરતા હતા. અને પક્ષ ઘણા પૃથ્વીમાં રખડતા હોય પણ યદિચ્છા નહીં, અને કદાચ કોઈ યદિચ્છાની નિજ ઈચ્છાથી વિચરણ કરતા હોય, રખડતા હોય, તો એ અપેક્ષાને લઈને સેલ્સમેન નથી રખડતા. ઘણા રખડે પણ આને કોઈ જાતની અપેક્ષા નથી. લગાતાર એને ફરવાનું હોય છે પણ એ અનેક અપેક્ષા નથી. અને સેલ્સમેનને પૈસા કમાવા છે. સુખદેવજી પૃથ્વીમાં લગાતાર વિચરણ કરનાર પણ યદચ્છયા એને નિરપેક્ષ ભાવથી અલક્ષ્યલિંગો નિજલાભ તુષ્ટ. અલક્ષ્યલિંગો એને જોતા ખબર નથી પડતી કે આ બ્રહ્મચારી છે કે ગ્રહસ્થી છે કે વાનપ્રસ્થ છે કે સંન્યાસી છે, આ કયા આશ્રમના યોગી હશે. એની કોઈ વેશભૂષા નહીં, કોઈ કપડા નહીં, ન શિખા હૈ ન સૂત્ર, નિજ લાભ તુષ્ટો. જે મળે એમાં સંતોષ માનનારાઓ, ક્યારેય કોઈ પાસે લાંબો હાથ ન કરનાર. ઋતુ બાલે અવધૂત વેશ. બાળકો દ્વારા ઘેરાયેલા સુંદર મજાના બાળકો દ્વારા ઘેરાયેલા અને નગ્ન દિગંબર જળ ઉન્મત્ત દશા જોઈ બાળકોને એમ થયું કે કોઈ પાગલ છે. સુંદર મજાનું રૂપ છે, વસ્ત્ર પહેર્યા નથી, બાળકોને એમ થયું પાગલ છે. કાકરા પણ મારે
પણ સુખદેવજી મહારાજ કાંઈ બોલતા નથી. કોઈને એમ થાય ગાંડો છે, અને એની પાછળ ધૂળ ઉડતી હોય, પથ્થરનો વરસાદ વરસાવતા હોય, છોકરાઓ આવે, પણ આની પ્રસન્નતા એવી ને એવી. અવધૂત વેશ, અવધૂત છે. તેમની ઉપર, તેમની આજુબાજુ ધૂળ ઉડે, પથ્થર મારે છે. તેમની ઉંમર 2-8 વર્ષની કહી છે. 2-8 વર્ષની કહી છે. 2-8 1-8 નહીં, 2-8 એટલે કેટલા થાય? 2-8 કેટલા થાય? 16. ત્રમદવ્યષ્ટવ્યમ સુકુમાર પાદ કરો બ્રહસુ કપુલાગ્રતામ્ર તમ દ્રષ્ટ વર્ષ કે 2-8 શું કે 2-8 88 કે નહીં, 88-64 કે નહીં, 8 ને 8 16. તો એમ કીધું હોત તો 8 ને 8 16 માથાકૂટ, આ માથાકૂટ નો થાત. સીધી રીતના કહી દીધું હોત તો 16 વર્ષ. 2-8 કહેવાની શી જરૂર હતી? એનું એક કારણ છે. શું? 16 ને કહે તો શરીરની અવસ્થા 16 વર્ષની થાય, એટલે શરીરમાં વિકાર આવવાનું ચાલુ થાય. વાસના અને વિકાર આ ઉંમરે જ પ્રવેશ કરે છે. 16 વર્ષે પરેશાન કરે. આવી વાસના, આવા વિકારો સુખદેવજીમાં પણ હશે એવું કોઈ માની લેવા પ્રેરાયા હોય, પણ એવા કોઈ વિકાર કે વાસના સુખદેવજીમાં નથી જ. એ બતાવવા માટે 16 નહીં 2-8 એમ કહ્યું છે. 2-8 વર્ષની ઉંમર, કોમળ હસ્ત ચરણ, બહુ સંપૂર્ણ શરીર, કોમળ વર્ણ, અવધૂતનું શરીર, કોમળ ન રહે, શીત અતાપ, સુંદર મજાનું શરીર છે સુખદેવજી મહારાજનું. અતાપ વર્ષા આદિ સહન કરતા કરતા કઠોર થઈ ગયું. જોયું? ગરમી, તાપ, શરદી, સુંદર મજાનું શરીર, નગ્ન દિગંબર રહે છે. ઝૂંપડી જેણે બાંધી નથી, જો મળે તો ખાય, અને જો ન મળે ન ખાય. ઉઘાડા ચરણ છે, અને ઉઘાડા ચરણે વિચરણ કરતા હોય, એના ચરણ, એના ગાત્ર કોમલ હોય. આવી શક્યતાઓ ઓછી, પણ અહીંયા તો કોમલ છે. કમલ જેવા લોચન, એવા વિશાલ તેના કાન અગ્રભાગ સુધી પહોંચે છે. અને લોચન મોટા અને વિશાળ હોય. આમ કાનના અગ્રભાગ સુધી ફેલાવેલા હોય. એ લોચનનું સૌંદર્ય છે. કંબુજજાત કંઠ, સુંદર કંઠવાળા છે. આવું તો એનું વર્ણન છે. અને સુખદેવજી મહારાજ પોતે ત્યાં પધાર્યા. ત્યાં તો પરાશર પુત્ર, સુખદેવજી મહારાજ પુત્ર આમ કહીને પુકાર્યા અને પ્રણામ કર્યા બધાએ. સુખદેવજી મહારાજને જય ઘોષ કર્યો. ભદ્રવેદી ઉપર, ગાદી ઉપર બેસાડ્યા. રાજા પરીક્ષિત પ્રશ્ન પૂછવા લાગ્યા, મીમાણમ કિમ કર્તવ્યમ, જેનું મૃત્યુ નજીક આવ્યું હોય એને શું કરવું? આખી સૃષ્ટિનું વર્ણન કર્યું છો સુખદેવજી મહારાજે. આ શરીરમાં જ બધુંય રહેલું છે. નારાયણ દ્વારા બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા. બ્રહ્મા દ્વારા 84 લાખ યોનિ ઉત્પન્ન. અરે બધું બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કર્યું છે. સ્વયંભુ મનુ શત્રુપા રાણીને પણ
બ્રહ્માએ ઉત્પન્ન કરી છે. અને મનુ દ્વારા આકૃતિ દેવહૂતિ અને પ્રસૃતિ 3 કન્યા ઉત્પન્ન થઈ, 2 પુત્ર ઉત્પન્ન થયા, પ્રિયવત અને ઉતાનપાદ. આખી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ તો કરી બ્રહ્માએ, પણ પૃથ્વી નહોતી. પૃથ્વી હિણાક્ષ નામનો રાક્ષસ જલમાં લઈ અને સૂતો તો. આ હિણાક્ષ છે ને એ કોણ હતો ખબર છે? જય અને વિજય ભગવાનના 2 પાર્ષદો હતા. માતાની મસ્કરી કરી હતી. ભગવાનને ખબર પડી કે શ્રાપ દેવો, 4 કુમારોને બોલાવી અને શ્રાપ દેવરાવ્યો. કારણ કે 4 કુમારો આવ્યા ને આડી લાકડી કરી, ક્યાં જવું છે? તો ભગવાનને મળવા. કે એ હુઈ ગયા હોય. અરે એ ન હોય, એ હુઈ જાય તો આપણે હુઈ જાય. ડ્રાઈવર હુઈ જાય તો હે આપણે હુઈ જાય. કેટલો ભરોસો હોય છે આપણે ડ્રાઈવર ઉપર. એમાં 4 કુમારોને ભગવાન ઉપર ભરોસો હતો ભાઈ, પણ માયના નહીં અને શ્રાપ દીધો, જાઓ તમે અહીં રહેવાના લાયક નથી, પૃથ્વી ઉપર ઉતરો. ભગવાને માફી માંગી. જય વિજય કીધું મને ક્ષમા કરું. કીધું નહીં, પૃથ્વી ઉપર અવતાર લેવો પડશે અને તમને હું મારવા આવીશ અને મારો એક ભગત થશે. પહેલો જન્મ હિણાક્ષ અને હિરણ્યકશ્યપુ, ત્યાં ભગવાનનો ભગત કોણ? પ્રહલાદજી મહારાજ. બીજો જન્મ રાવણ અને કુંભકર્ણ, ત્યાં ભગવાનનો ભગત કોણ? વિભીષણ. ત્રીજો જન્મ શિશુપાલ અને દંતવક્ર, ત્યાં ભગવાનનો ભગત કોણ? દંભોજ રાજા. પિતાઓ પૃથ્વી ઉપર અવતાર્યા. કીધું આપણો દુશ્મન કોણ? કે વિષ્ણુ. વિષ્ણુ કેવી રીતના પ્રગટ થાય? ગાયને મારો, બ્રાહ્મણોને મારો તો જ વિષ્ણુ પ્રગટ થાય. પરેશાન કરવા લાગ્યા. બ્રહ્માજીએ વિચાર કર્યો કે પૃથ્વી નથી, આ હિણાક્ષ નામનો રાક્ષસ જલમાં ઓશીકું કરી અને સુતો જ અને સ્તુતિ કરી. દેવતાઓએ બ્રહ્માજીને છીકાવી અને વરાહ ભગવાન પ્રગટ થયા. બોલે વરાહ ભગવાન, વરાહ ભગવાન. દંત વડે નીચે જઈ નરકના ખીલ્લા ગ્રહણ કર્યા ભગવાને મારા નાથે. અરે દેવતાઓ મનુષ્યનું કામ કરવા માટે મારા નાથે નરકના કિલ્લા ગ્રહણ કર્યા. દંત વડે પૃથ્વી લીધી, સ્વયં બ્રહ્માને પૃથ્વી આપી અને ગદા યુદ્ધ થયું અને વરાહ ભગવાને હિણાક્ષનો નાશ કર્યો. તેમની જ્યોતિ ભગવાનમાં મળી ગઈ. દેવતાઓ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરવા લાગ્યા, જય ઘોષ કરવા લાગ્યા. પાછી નાના પ્રકારની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી. આકૃતિ, દેહૂતિ અને પ્રસૃતિ. આ દેહૂતિના લગ્ન કરદમ ઋષિ સાથે થયા હતા. પુત્રિકા ધર્મ વિધાન દ્વારા લગ્ન કર્યા. નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યાઓ ઉત્પન્ન થઈ હતી. નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યાઓ ઉત્પન્ન થઈ. અને જ્યારે નવધા ભક્તિ તમારામાં આવે ને ત્યારે સાક્ષાત ભગવાનને તમારા ઘરે આવવું પડે છે. એટલે તેમના ઘરે ભગવાન આવ્યા. કોણ? કપિલ ભગવાન. બોલીએ કપિલ ભગવાન. કપિલ ભગવાન આવ્યા. કપિલ ભગવાને અરે કરદમ ઋષિ તો પ્રણામ કરી જંગલમાં ચાલતા થઈ ગયા અને નવધા ભક્તિ રૂપી 9 કન્યાને લગ્ન કરાવ્યા ઋષિઓ સાથે. કપિલ ભગવાને માતા દેવહૂતિને સાંખ્ય યોગનું જ્ઞાન આપ્યું છે. કઈ જગ્યાએ જ્ઞાન આપ્યું? બિંદુ સરોવર, સિદ્ધપુર પાટણ. સિદ્ધપુર પાટણ માતા દેવહૂતિને એવું જ્ઞાન આપ્યું કે માં, મનુષ્ય ભક્તિ કરે, સત્સંગ કરે તો ઈ બેડો પાર થાય અને ભગવાનનું નામ ન લે તો નરકમાં જાય અને નરકમાંથી પાછો માના ઉદરમાં આવે અને માના ઉદરમાં કષ્ટી પડે અને પાછો નરકમાં જાય. પુનરપી જનનમ પુનરપી મરણમ જનની જઠરે જનેતા. જ્ઞાન આપ્યું માતાને સાંખ્ય યોગનું. અને કપિલ ભગવાન જ્ઞાન આપી અને દક્ષિણમાં ચાલતા થઈ ગયા. કલકત્તા
ગંગા સાગર અને આ ભૌતિક શરીર માતા દેવતીનું પડી ગયું અને તેમાંથી સુંદર મજાની નદી બની, બિંદુ સરોવર બની. આકૃતિના વિવાહ પ્રજાપતિ ઋષિક સાથે થયા હતા પુત્રિકા ધર્મ વિધાન દ્વારા. તેને 2 યુગલ સંતાન ઉત્પન્ન થયા, યજ્ઞ અને દક્ષિણા. પણ યજ્ઞ છે ને એ તેમના પિતાએ લઈ લીધો. સ્વયંભુ મનુએ કીધું હતું કે તારે ત્યાં જે દીકરો થશે તે હું લઈ જઈશ. કન્યાદાન દેખતી વખતે અને લઈ ગયા અને દક્ષિણા અને યજ્ઞના લગ્ન કરાવ્યા અને તેના દ્વારા અનેક સંતાન થયા. પ્રસૃતિના વિવાહ દક્ષ પ્રજાપતિ સાથે થયા અને દક્ષ પ્રજાપતિ દ્વારા આખો લોક ભરાઈ ગયો. દેવહૂતિની પુત્રી સતી અનસુયા હતી. સતી અનસુયાના લગ્ન અત્રિ ઋષિ સાથે થઈ હતા. અત્રિ ઋષિએ તપ કર્યું અને તપ કરીને ભગવાનને કીધું કે તમારે ઘરે પધારો. અરે સતી અનસુયાએ એટલા જપ તપ કર્યા, પતિ સેવા કરી, સ્વયં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ એમના ઘરે આવ્યા. વિચાર કરો, બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ. અરે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ તો ઠીક છે, પણ બ્રહ્માણી લક્ષ્મીજી અને સ્વયં પાર્વતીજીઓ, ત્રણેય દેવી ત્રણેય દેવ આવ્યા હતા. ત્રણેય દેવીઓની પરીક્ષા, કારણ કે ત્રણેય દેવીઓ એમ માનતી હતી કે અમે સતી છીએ, પણ ખરેખર સતી તો સતી અનસુયા નીકળ્યા. હો ભાઈ, સતીત્વ ના કોઈ દાખલા ના હોય, ખબર પડી જ જાય હો ભાઈ કે કોણ સતી છે. ત્રણેય દેવીઓ ત્રણ દેવતાઓએ સતી અનસુયાનું પદ ગાયું છે. તેમને પ્રણામ કરી અને પાછા સ્વર્ગમાં આવ્યા છે. દક્ષ પ્રજાપતિના યજ્ઞમાં માં ભવાનીએ દેહનો ત્યાગ કર્યો હતો. શું કામ? શંકર ભગવાનને અને દક્ષ પ્રજાપતિને વાંધો થયો હતો. મોટો અધિકાર મળ્યો તો કોને? દક્ષ પ્રજાપતિને. ગાદી મળી હતી અને અભિમાન આવ્યું હતું. એ અભિમાન ન કરાયો. અભિમાન આવે ને તો બધું વયું જાય. ઘણાને રૂપિયાનું અભિમાન હોય, ઘણાને જ્ઞાનનું અભિમાન હોય, ઘણાને સત્તાનું અભિમાન હોય. આ નષ્ટ કરે છે, નાશ કરે છે. એ શરીરમાં કોઈ દી અભિમાન લઈ આવશો નહીં. બડે અધિકાર દક્ષ જબ પાવા, અતિ અભિમાન હૃદય તબ આવા. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ, શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. સ્વયં દક્ષ પ્રજાપતિને મોટો અભિમાન આવ્યો છે કે હું બળવાન છું, હું રાજા છું. શિવનું અપમાન કર્યું ફરી સભામાં. શિવ ત્યાંથી ચાલતા થઈ ગયા છે. કોઈ શિવનો યજ્ઞ કરતા નથી, શિવને ભાગ આપતા નથી. અને શિવને ભાગ ના આપે તો યજ્ઞ ગણાય નહીં. શિવને ભાગ તો આપવો જ જોઈએ. સતીએ પૂછ્યું કેના ઘરે યજ્ઞ છે? કીધું તમારા પિતાના ઘરે. અને આપણને જ આમંત્રણ નથી. કીધું આવી રીતના થયું છે. મારું ભરી સભામાં અપમાન કર્યું તમારા પિતાએ. એમને મોટો અધિકાર મળ્યો એટલે સત્યે વિચાર કર્યો, દેહનો ત્યાગ કર્યો અને બીજું સરળ ધારણ કરી શિવને પાછા પ્રાપ્ત કરો. આનો ત્યાગ કરાય. જગતનો બાપ છે, બાપનો કોઈથી ત્યાગ ના કરવો. લોટો ચડાવવા જાવ, ગમે તેટલું દુઃખ પડે ને, આની હામું
બાયું ચડાવે, માણા આને આમ જ બાયું ચડાવે. હા, થોડુંક દુઃખ પેલા જેવા તો દુઃખે નથી રહ્યા ભાઈ. હે, પેલા જેવા દુઃખ હોય તો અને સતી જવા માટે તે ના પાડી છે. દેવી આમંત્રણ નથી, ટપાલ લખી નથી, ફોન કર્યો નથી, ને જવામાં કઈ ફાયદો નથી. પણ આટલી જગ્યાએ આમંત્રણ હોય તોય ભલે અને ન હોય તોય ભલે. બહુ મસ્ત લખ્યું જો રામાયણમાં. હે, એક ગુરુના ઘરે, એક મિત્રના ઘરે, એક કથામાં હે આમંત્રણ હોય તોય ભલે અને ન હોય તોય ભલે. પિતાના ઘરે જદ નમીરા પ્રભુ વિનિત ગુરુ જાય રામ જય રામ જય જય રામ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ભાંતિ અનેક શંભુ સમજાવા ભાવી બસ પૂરે જ્ઞાન ને આવા. શ્રી રામ જય બારંબાર જય જય રામ. આ ભવાની કો શંકર ભગવાન સમજાવું જા રહે હે દેવી ત્યાં જવામાં કઈ કલ્યાણ નથી. પણ માં ભવાની માયના નહીં, ચાલતા થયા. નંદી સાથે ગયો, યજ્ઞમાં આવ્યા. શિવનું ક્યાંય સ્થાપન ન જોયું. યજ્ઞશાળામાં જઈ અને શિવનું સ્મરણ કરી પ્રાણપાન વ્યાન ઉદાન એકત્ર કરી બ્રહ્મરંધમાં પ્રાણને જોડી અને માં ભવાની ભગવાનના લોકમાં ગયા. નંદી ઝઘડ્યો પણ પહોંચી ન શક્યો. શિવને આવીને વાત કરી, પિતા મારી માતાનું મૃત્યુ થયું અને તમે કેમ દંડ નથી આપતા? શિવે જટા પછાડી વીરભદ્રને ઉત્પન્ન કર્યો અને કીધું જાઓ તેમના યજ્ઞનો નાશ કરો. એમ નહોતું કીધું દક્ષ પ્રજાપતિ મારી નાખો, એમ કીધું યજ્ઞનો નાશ કરો. વીરભદ્રે યજ્ઞનો નાશ કર્યો, દક્ષ પ્રજાપતિનું માથું કાપી નાખ્યું. જે ગાળું દેતો હોય આ શિવને એના માથા રખાય જ નહીં. માથું કાપીને હવનમાં હોમી દીધું. દક્ષા યસ